सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच गल अज उस वाक़े की, घटना की, हिंसा की जिसनूं होए नूं तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। गल दिल्ली हिंसा की जिसनूं लैके हुण एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट पंजाब विधान सभा के वल्लों बनाई गई कमेटी के वल्लों तैयार की गई है, करीब 190 पन्नियां की, जिस दे विच केंद्र तो लैके केजरीवाल सरकार तक दे उत्ते सवाल चुके गए हैं। 190 पन्नियां की रिपोर्ट दे विच कमेटी के मुताबिक दिल्ली दे विच होई हिंसा 26 जनवरी नूं एक प्लैंड साजिश सी ते साजिश के तहत ही किसानों नूं फसाया गया ते हिंसा तो बाद गिरफ्तार किए प्रदर्शनकारियों के उत्ते तशद्दद भी होया ते सवाल दिल्ली सरकार ते भी ने कि दिल्ली सरकार दे वल्लों दिते गए वकीलों के वल्लों धमकाया गया। इल्जाम डॉक्टरों के उत्ते भी लगाए गए इस रिपोर्ट के जरिए कि अणगौलियां किया गया जख्मियों नूं जिहड़ा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सी, डॉक्टरों वालों दिता जाना चाहिए सी। ये मैंशन है उसदे विच कि दिल्ली सरकार के डॉक्टर कि उन्होंने वालों भी ट्रीटमेंट सही तरीके नाल नहीं दिता गया। तशद्दद जेलों के विच भी हुई, खास तौर पर तिहाड़ जेल दे विच। खैर एक तथ्य यह भी है कि रिपोर्ट दे विच दिल्ली पुलिस का दूसरी धिर दे पक्ष का कोई जिक्र नहीं है। तो अज असीं जिक्र करांगे कि आखिर ये जिहड़ी रिपोर्ट लियांदी गई है, जिस कमेटी की अगवाई कांग्रेस के विधायक कुलदीप वैद जी कर रहे थे, तो यह रिपोर्ट सच कितना को सामने आ सकी है या सच जिहड़े तथ्य ने उन्होंने कितना नेड़े पहुंच सकी है। आज चर्चा इस दे उत्ते होएगी। चर्चा होगी हिंसा के उत्ते आई रिपोर्ट ते रिपोर्ट के उत्ते उठ रहे सवाल। कमेटी सामने पेश हुए किसानों ने दस्सिया कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान किसानों को साजिश के तहत लाल किले के रस्ते से भेजा गया तो रस्ता दस्सण के बहाने पुलिस ट्रैक्टरों उत्ते बैठ गई और दिल्ली पुलिस थाने दे विच लै गई। बाद विच सख्त धरावां के अधीन मामले दर्ज किए गए। किसानों ने दस्सिया कि ट्रैक्टर परेड के दौरान नौजवानों को साजिश के तहत गुमराह करके लाल किले में ले जाया गया। साजिश के तहत लाल किले की सुरक्षा प्रबंध नामात्र कर दिए गए। रणजीत सिंह ने 29 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ सरहद ਤੇ हुई हिंसक झड़प बारे दस्सिया कि कुछ गुंडियां दे वल्लों शांतमई धरने ते बैठे किसानां ते इट्टां पत्थर मारे गए। अंदोलन दे विच शामिल औरतां खिलाफ गलत भाषा की वरतों की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस दे वल्लों नौजवानों ते किसानां नूं कमरे विच बंद करके कुटमार की गई। पुलिस मुलाजमां दे नाल सिविलियन भी सन। नौजवानों ते पुलिस ने तशद्दद किया अते अपमानित शब्द भी कहे। विधान सभा की रिपोर्ट दे विच दिल्ली सरकार के वकीलों की भूमिका ते भी सवाल चुके गए ने अते कहा गया कि वकीलों के वल्लों पीड़ितां नूं डराउण दे नाल धमकाया गया अते जमानत ना होवे, इस दे लई अदालत दे विच नकारात्मक भूमिका निभाई गई। दिल्ली सरकार अधीन आउण वाले डॉक्टरों वल्लों पीड़ितां की सुनवाई नहीं की गई। नौजवानों के जख्मां नूं अणगौलियां करके रिपोर्ट तैयार की गई है। पुलिस ते तशद्दद ढाउण अते अपमानित शब्द बोलण का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक थाणियां विच ककारां की बेअदबी की गई। जानबुझ के पग्गां वाले मुंडियां नूं फड़िया गया। बजुर्ग बंदियां दीयां दाड़ियां पुट्टियां गईयां। गाली गलोच किया गया। रिपोर्ट विच दिल्ली सरकार अधीन आउंदी तिहाड़ जेल विच भेजे गए नौजवानों ते ढाए गए तशद्दद का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक जेल विच नौजवानों नूं कुट्टिया मारिया गया, बेहुदा सलूक किया गया, गाली गलोच किया गया, कन फड़ाए गए। पंजाब विधान सभा ने किसानों के इन्हां बयानों के आधार पर 5 सिफारिशों को मंजूरी दी है, जिस विच मुआवजा भी है तो जिसनूं लैके विरोधी सवाल भी चुक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अज इस मुद्दे उत्ते चर्चा करांगे जो रिपोर्ट पेश की गई है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल सरकार के उत्ते चुके गए हैं, दिल्ली सरकार के उत्ते, दिल्ली सरकार के वकीलों के उत्ते। और रिपोर्ट इस समय 190 पन्नियां दी जो साडे हत्थ दे विच इस समय मेरे हत्थ दे विच तुहानूं नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के कल्ले पन्नियां दे उत्ते बकायदा जिक्र किया गया कि आखिर की कुछ होया ते उस तो बाद दिल्ली सरकार दे वल्लों जिहड़े वकील सी उन्हां दे वल्लों की तथ्य पेश किए गए। मैं तुहानूं 2 पॉइंट दस्सांगा, उस तो बाद इस चर्चा की असीं शुरुआत करांगे। इस रिपोर्ट के 11 नंबर सफ़े के उत्ते एक पॉइंट है जिस दे विच डॉक्टरों का जिक्र किया गया ते जिक्र किया गया कि दिल्ली सरकार के अधीन आउंदे हस्पतालों के, खास है लाइन ध्यान नाल सुननी होएगी कि दिल्ली सरकार के अधीन आउंदे हस्पतालों के डॉक्टरों के वल्लों भी नौजवानों किसानों की सुनवाई नहीं की गई। यह भी जिक्र है कि कई नौजवानों ने हस्पतालों के बकायदा डॉक्टरों को पुलिस की कुटमार दौरान पिठ का मांस उधड़िया होया भी दिखाया, खून निकलता दिखाया
ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 83 ਕਿਸਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ 27 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, 28 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੱਧ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਟਰੈਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਈ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਤੱਥ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 3-4 ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੇਰਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ, ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ 3 ਨਾਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੇਰ, 1-2 ਦਿਨ ਕੱਢੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਡਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰ ਵੀ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ,
ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਲਾਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਫੜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਕੋ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ? ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਪੂਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ LG ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ LG ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ LG ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ LG ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੈਡਮ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਨਹੀਂ, ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 11 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਦੇਖੋ 16 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, 190 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਲਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਆ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਤਾ 16 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਗੈਸਟ ਹੋਰ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ ਨਾ। ਦੋ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਰ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਔਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਏ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ 83 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ। ਨੋ ਬਿਗ ਡੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪਾੜ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ। ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੋ, ਬੇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਨ ਖਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲੈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਅਰਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਇਰ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ
ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ। ਰੁਕੋ ਜੀ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਰਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਅਲੈਜਡਲੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲੈਜਡ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ, ਐਚਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਲੈਜਡਲੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ GPS ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਲੈਸ ਵਿਦਆਊਟ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਦ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਇਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗੇ,
ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਹਿ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਸਰ ਟਾਈਮ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਰ। ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ 750 ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਗੱਲ ਰਾਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ। ਅਰਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਅਰਸ਼ਦੀ ਖੜੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ law of the land कहता है कि one is to be presumed innocent until proved guilty। 30 सेकंड दे दो एक बार अर्शी, मैं माफी चाह रहे हैं, विचाले रोक रहे हैं। 30 सेकंड दे दो सर। पंदेर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ऐड ही करना चाहना है जो सरीन साहब ने किया। इकट्ठे जवाब दे दो तुसी पंदेर जी। ठीक है, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਮਨ ਡਬਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖੱਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੈਂਟ ਪਾੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦੇ ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਣਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਪ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੱਸੋ ਸਾਂ? ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ।
देश लिए भी पंदेर लड़े। साहब जी जी ठीक है पंदेर जी एक सेकंड होल्ड करो हुण पंदेर जी थोड़ा जिहा होल्ड करो एक सेकंड सर एक सेकंड ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ पंदेर साहब थोड़ा जिहा होल्ड करियो सर इस समय साडे नाल एक सेकंड इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते सरबजीत कौर माणूके जी जुड़ रहे ने विधायक ने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने ते वो भी इस कमेटी का हिस्सा सी जी स्वागत है तुहाडा इस रिपोर्ट दे उत्ते तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन कि वाकई तुसी भी इंडोर्स करदे हो इस पूरी रिपोर्ट नूं कहंदे हो कि जो रिपोर्ट च तत्थ हैगे ने वो बिल्कुल वाजिब ने ते तुहाडी भी पूरी सहमति है उहनां नाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ जी ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ जी ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੀਜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾਟ ਇਨ ਥਾਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਕਈ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੱਡੂਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਦਵ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦਵ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਨਸ਼ੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਦੀ 7 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਲਜੀ ਰੱਖਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਲਜੀ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ 100% ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰ ਨਾਲ ਜੋ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਨਰੇਲਾ ਥਾਣਾ ਸੀ, 1-2-3 ਥਾਣੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੰਜ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬਿਠਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ, 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਫੋਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਪੈਟਰੇਟਰਸ ਹੈ ਨਕਾਬ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮਡ ਸੀ, ਮਿਸ ਗਾਈਡਡ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਲੈਜਡਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ, ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ध्वज ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਰਨ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਆਹ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ଧ୍ਵਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਣੂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਮਾਣੂਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ, ਕਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਫਿਕਸਿੰਗ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੱਬਾ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਅਰਸ਼ੀ, 10-20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਕੋਰਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੌਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ 120 ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤਪ੍ਰਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਡਿਵਾਸ ਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ। 26 ਜਨਵਰੀ ਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਿਪਟ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਸਰ 2 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਰਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਅਰਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ। ਅਰਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ, ਗੰਨੇ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਅਰਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਥ, ਜੋ ਸੱਚ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਰੇੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ